बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम। प्रोग्राम जुर्म و सज़ा کې هرکلی ګرانو کتونکو څو ورځې وړاندې په سوشل میډیا یو خبر خور شوی و چې د یو زنانه په سر کې جعلي پیر میخ ټکوالی دی. دغه خبر که په سوشل میډیا باندې خور شو نو مین سټریم میډیا هم دا خبر روچت کو. د ډاکټر بیان هم مخې ته رالو چې دغه زنانه د یو جعلي پیر په وینا باندې دغه میخ په سر کې ټکوالی دی چې دا شان نارینه اولاد پیدا شي. پولیس هم ډیر زیات په دغه کیس باندې تفتیش وکړو او دغه زنانه او دغه خاوند را پیدا کو. دغه زنانه خاوند بیان مخې ته راوړو چې هغه الریډي دغه زنانه نه دوه زامن او یو لور موجود ده، خو ولې چې وي دغه زنانه ذهني مریضه هم ده. پرن پروګرام کې موږ کوشش کوو چې دغه زنانه ذهني مریضه ده، جنات دي پې او کواکي د دې شاته یو جعلي پیر موجود و. نن پروګرام کې به کوشش کوو چې پته ولګي چې دغه میخ چا ټکوالی دی. په دې باندې به دغه پولیس سره د هغې د خاوند سره او دا شان ډاکټرانو سره هم خبرې اترې کوو چې ذهني مریض داسې قسمه ګام پورته کولی شو که نه. په دې اړه باندې به خبرې کوو، موږ سره اوسئ. तो हमारा तो ये है अभी जो अब यही जो लीडिंग हॉस्पिटल का प्रूफ बिका हो तो हमारे पास नहीं होगा, क्योंकि हमारे जो है ना ये कागजात संभाल नहीं रखते घर में. तो मेरे पास प्रूफ है जो पहले ये वाक़या डॉक्टर इम्तियाज़ अली साहब जो है साइकाट्रिक के ये इरफान हॉस्पिटल में 2017 में मैं गया था, मेरे साथ मेरी पूरी फैमिली थी. तो उन्होंने कहा कि ये जो है दम दुआ से कुछ बस नहीं होगा. जी पहले वाक़या हुआ था जब मैं नॉर्वे में था 2017 में. तो यही वाक़या हुआ था जो मेरी वाइफ जो हम मेरे घर में तीसरी मंजिल में रहती तो उन्होंने उसको तीसरी मंजिल से जो है फेंक दिया था. सर मैं एक बात कहना चाहता हूँ, अगर आप लोगों को डाउट है कि ये काम मैंने किया है तो मैं 9 बजे सुबह घर से निकला था तो मुझे पुलिस स्टेशन से कितने कॉल आई. मैं यहाँ पे नहीं था तो मैं इस्लामाबाद में था. इन्होंने मुझे ट्रेस किया, मुझे कॉल किया कि आप आ जाओ तो मैं सर आ गया. इन्होंने पता नहीं, अभी हैरानी की बात ये है कि ना मैंने कोई फ़ोन नंबर दिया है ना मेरे पास कोई ऐसी गाड़ी था जो इनके पास नंबर हो ना कुछ. इन्होंने हमें ट्रेस किया है. सर बात ये कि जो ऑपरेशन थिएटर में हम गए थे तो 1.5 घंटे ये लोग जो है ना मुझे कहा कि यहाँ पे ऑपरेशन थिएटर में नॉट अलाउड है, आप नहीं आ सकते. तो इन 1.5 घंटों में इन्होंने वीडियो जो बनाई है से ये ऑपरेशन थिएटर में बनाए हैं. जी बिल्कुल. दा जी 4 फेब्रुवरी बाने दा टोल इंसिडेंट शो जी और 8 फेब्रुवरी बाने बया दा पर सोशल मीडिया बाने और ट्वीट पर थ्रू बाने ट्विटर बाने वायरल शो आए ट्विटर बाने ट्वीट बाने चिकम दे CCPO टुक कॉग्निसेंस ऑफ इट जी और यो स्पेशल इन्वेस्टिगेशन टीम चिकम दे आगा कॉन्स्टिट्यूट शो चिकम सरबराही का मदनो आगा SP सिटी को रही आ टीम बया चिकम हस्पतालो आए तलाड़ो जियो. अराउंड 360 plus cameras were checked because the only proof that the only evidence या material to work with that we had was the show entry slip हो पाए माने दे खज़े जनाना नुम लिखले शो और दे आई खावन नुम लिखले शो पर रेजिडेंस के तश पेशावर लिखले शो जी न पके मुंग सर जी CNIC नंबर हो न रा सर ID कार्ड या मोबाइल नंबर या से एड्रेस वगैरह सब मौजूद रहा सर ये नो आडेरो चैलेंजिंग केस हो जी. 365 प्लस कैमरास प्लस अस्पताल के वॉल्यूम ऑफ ट्रैफिक चिकम दे आडे ज़्यादा हाई दे जी. OPD एज वेल एज जनरल एंट्री चिकम दे पिंजले अस्पताल गेट न दीजिए और अलता खल को रश दे जाता नो आए न दाशे टोल ट्रैक कोल जी ब्या आए के मुंगा अगर एक शा ट्रैक का आए न पस्ता यो गाड़े पक या वाम ट्रैक को ब्या देख नो डिपार्टमेंट सर मुंगा इन टच हो जी ह्यूमन इंटेलिजेंस एक्सरसाइज को और आए पथरू बाने ब्यादा इवेंचुअली कसमुगा ट्रेस को जी दे जनाना नुम चकमो बासगुला वजी और दे खावन नुम मोहम्मद साबिरो दा पर सोशल मीडिया बाने वेली शो च प्रॉब्ली दा जामन दे पारा दा किसा चकम दा टोला शो हुआ नो दे जनाना चकम दी जी दो जामन दी और यो लूर दा दे लूर नुम कायनात चले चा उमर ना काला दे और दे जामन नामा चकमदनो यो मुजम्मिल दे दो काला दे और यो समीर नुम दे जी चकम दरे काला दे नो डिफ़िकल्ट केस हो और अल्हम्दुलिल्लाह पके मुंगा टोल ट्रैक डाउन को जी ये जी कदा लक इफ इट वाज फेल्ट दा यो क्रिमिनल केस थे या नेग्लिजेंस या सदेरेंगे मैलिफाइड अगर पके इन्वॉल्व थी नो ऑब्वियसली बा पकारो च पुलिस द रिपोर्ट शवे वो पुलिस नॉर्मली रिपोर्ट की हम जी बिकॉज मुंगा अलता प्रॉपर स्टाफ डिप्यूटेड दे
نو هغه خو مونږ په لیکت پړت کې به اوس نور هغه کوو ډپارټمنټلی به مونږ کنوی کوو چې به د رنګ کیسز مونږ ته رپورټ کیږي ځکه چې بیا ډیز آر ډیفیکلټ شي څه شي نه چې کوم دی پبلک هم آی بارې کې ډېر هغه او میډیا هم لکه هغه شی په نوټس کې ټول انسیډنټ راشي نو بیا مونږ دپاره لږ ډیفیکلټ شي بیکاز مونږ سره څه د رنګې شی نه یا د رنګې څه هغه نه پروفس نه یا ایویډنس نه چې کوم په تھرو باندې مونږ خپل انویسټیګیشن هغه کوو نو obviously جی لکه کنوی کول پکار دی جی خو دیٹ از ان ایڈمنسٹریټیو لیپس آئی ایم شور جی پای باندې ډپارټمنټس په ول کې وکړي په دې کې نارملی زموږ د سره انټریکشنز هم کیږي میټینګز هم شوي دي جی او پراپر زموږ په میجر هسپتالونو کې سټاف هم ډپلویډ دی جی نو چې سم پولیس ریلیټډ کیس یا اتوماتیکلی بیا پولیس ته پراپر ریفر کیږي هم ایز ویل جی خو فردر مور به هم په دې باندې موږ د سره نور انټریکشن هم کوو چې کوم میجر هاسپټلز دي چې د رنګ څه کیس راځي نو چې فورن موږ ته بیا ویل کیږي جی بالکل د دې زنانه سایکایټرک ایویلویشن او سایکولوژیکل هغه چې کوم دی هغه موږ کوو جی اور آی کې ډاکټر سره هم موږ هیلث ډپارټمنټ سره هم ان ټچ جی او رائټ ناو اټس ان انویسټیګیټیو میټر چې کوم پرایمري هغه جی ادا او چې دا زنانه را پیدا کړی شي او دا پته لګي چې آیا په دې کې څه د جعلي پیر یا څه د نګ انصر خو پکې نشته نو خو الحمدلله پولیس چې کوم دی ټاسک کوم ډېر میجر ټاسک جی هغه موږ په فرست 36 آورز کې هی موږ حل کو بیکاز موږ سره اس شی نه وجي دی کې نو اخو هغه شو جی نور به ان شاء الله تعالی څنګه چې انویسټیګیشن مکمل شنو دین ال بی ان ا بیټر پوزیشن ټو سی آل دیز ثینګز ټو یو په دې باندې زموږ لایک آی سیټ چې انویسټیګیشن مکمل شنو هغه مغه او څنګه چې ماته اوستل چې د دې دماغي توازن هم هغه رنګ نه دی جی ټیک نه دی نو لایک آی سیټ جی چې مونږ ځکه سایکایټریک ویلیویشن او سایکولوژیکل ویلیویشن به هم د دې کېږي ډاکټرانو سره هم اپوینټمنټس ورته موږ اخیستلي دي عدالت نه به موږ هغه کوو جی نو انشاءالله تعالی نور انویسټیګیشن عمل دی چې مکمل شي پراپرلی به شي کله چې دا خبر ریپورټ شو چې د زنانه په سر کې یو جعلي پیر میخ ټکوالی دی پولیس هم په حرکت کې رالو د دغه زنانه لټونې شروع کو خو په هسپتال کې صرف د دغه زنانه نوم و چې د دغه زنانه نوم بازګله دی نور هیڅ انفارمیشن نو چې د کوم ځای سره تعلق لري شناختی کارت نمبر یې څه دی یې د نور فیملی څه بیک ګراوند دی دلته کې د هسپتال انتظامیې باندې ډېر سوالونه پورته کړی شو چې دغه زنانه که چېرته د هغې سرجري کېده دومره غټه نو پولیس ولې نه یې خبر کړی شوی د دې نه علاوه هسپتال سره د دغه پیشنټس دلته کې ریکارډ ولې موجود نه که موږ وګورو دا د پېښور تر ټولو لوی هسپتال دی تقریبا تر روزانه په بنیاد باندې 3000 پورې مریضان دلته ایمرجنسي ته راځي او د هغې علاج کیږي د دغه مریضانو انفارمیشن ولی موجود نی د دې کیس نه پس آیا د هسپتال انتظامیه به دغه غلطۍ دلته کې ختمې کړو که نه په دې اړه باندې مونږ خبرې کولې د هسپتال انتظامیې سره خو هغوی د خپل موقف ورکولو نه معذرت وکړو ګرانو کتونکو پولیس د دغه زنانه او د هغې د خاوند نشاندهۍ نه پس دا فیصله کړې ده چې دغه زنانه به ذهني معاینه کولی شي د هغې د خاوند 2 بیانونه مخې ته راغلي دي چې هغه ذهني مریضه ده او بل بیان کې دا وایي چې هغې باندې د جناتو اثر دی په ذهني نفسیاتي او د دې اړه باندې چې کومې مسلې دي په دې باندې به خبرې کوو سایکیاټریسټ سره چې هغوی په دې اړه باندې څه وایي چې آیا یو نفسیاتي بیمار داسې قسمه حرکتونه کولی شي او که نه او که کولی شي نو په دې دپاره علاج څه دی د دې نه علاوه به د مفتیانو سره هم خبرې اترې کوو چې آیا په اسلام کې د جناتو څه ذکر دی او جنات داسې قسمه حرکتونه کوي انسان سره او که نه په دې اړه باندې بازو ډاکټرانو سره به هم خبرې کوو او عالمانو سره به هم خبرې کوو دا واقع چې موږ وکتو دا چې په یو هفته مخکې شوی او یو فیمیل راله او هلته LRH ایمرجنسي ته دا واقعیات چې دي روز به روز موږ ګورو چې کله موږ ایز ا سایکیاټریسټ ایز ا ماهر نفسیات خپل په هسپتالونو کې کینو موږ دپاره دا د روزانه یو خبر دی بالکل ستاسو خبره بالکل ټیک دی د دې 2 پهلو دي یو معاشرتي سوسایټي لیول باندې او یو سایکیاټري نفسیات لیول باندې او زما په خیال کې دا واقعیت دواړو لیول ته یو ځای لینک اپ کوي معاشرتي لیول باندې که کتی شي نو زمونږ چې کوم زنانه دي زمونږ خویندې چې دي زمونږ لوریانې چې دي هغې باندې پریشري خالي د نارینه اولاد پریشر نه دې نه علاوه ډېر زیات داسې شیزونه دي چې هغې پریشري اور هغې پریشر ته پوره کولو کې پرفارمنس ورکولو کې هغې سایکولوژیکل ډسارډرز ته لاړ شي یا سایکیاټریک بیماري نه ورته وشي او موږ له بیا خلک دلته راځي سایکیاټري کې نفسیات کې همیشه هسټري ډېر امپورټنس لري هسټري مریض نه د مریض کور والو نه مور پلار نه خویندو نه هغې نه پس موږ چلته یو سرټن ډایګنوسس ته رسیږو
دله چې موږ یو ډایګنوسیس یو مریض له ورکو نو بیا هغه ټول عمر هغې سره تړلی شوي. دې کې موږ ډېر احتیاط لرو چې زموږ مریضان چې دي هغې د سوسایټي پریشر، ان لاس پریشر، ایون خپل کورو کې داسې پریشرز میلاو شي چې هغې غریبان داسې حرکت هغې نه وشي، هغې باندې داسې عمل وشي چې کم ډېر جانلیوه ثابت کېږي. جی زمونږ په مذهب اسلام کې د پیریان د جنات وجود بالکل شته او موږ بحیثیت مسلمان د دې وجود ته منو. خو چې سایکیټري یا زمونږ په سایکیټري کلینیک کې څومره مریضان راځي هغې کې 35 نه 45% موږ کتلی دي چې جنات باره کې هغې وایي چې زمونږ په موږ پیریان دي جنات دي. خو چې موږ هغې هسټري والو هغه پراپر انویسټیګیټ کو نو هغه چې دی یو سایکیټریک بیماري نه هغې سفر کوي. داسې ډېر بیماریان دي چې چا کې خلک وایي چې پیریان دي. یو سکیزوفرینیا سایکوسس دی، هغې کې خلک وایي چې موږ ته غیبي طرف نه اوازونه راځي لګیا، هغې کې هلکه د جنات هېڅ وجود نه، هغه یو بیماري حصه د برین د دماغ کې چینجز راغلي. دې نه علاوه ډېر زیات داسې بیماریان دي ډپریشن په وجې، خفګان په وجې، یو خاص قسم بیماری وي ډیسوسیټیو ډس آرډر چې چاته موږ عام زمان کې د خفګان چپې ویو هغه راځي او هغې کې ټول خلک وایي چې دا پیریان دي. خو د دې علاج ممکن دی، د دې علاج بالکل شته. زمونږ خویندې زمونږ وروڼه چې دي جعلي عاملانو ته لاړ شي او هلته کې هغې کافي هغې ته تکلیفات اوچتولي. خو زمونږ کتلی چې څوک کس چې څومره زر علاج ته راغلی دی عمر زر ټیک شوی دی. دی چې علاج کې چې چا ډېر لیټ کړی دی، چې چا علاج په ټایم نه دی کړی، هغې ته ډېر زیات پرابلمس کېږي. بالکل جی دا تاسو ډېر ضروري خبره زموږ د سایکیټري په علاج په فالو اپ هغې کې وکړو او موږ ته دلته ډېر مشکلات راځي چې مریضان چې دی خپل علاج فالو اپ نه کوي، علاج خپل کنټینیو نه ساتي. مریض موږ سره راشي نو بحیثیت ماهر نفسیات سایکیټرسټ زه او زموږ چې کوم ټیم دی زموږ حد درجې کوشش چې هغې نه ټول انفارمیشن په صورت هسټري والو، هغې څه ټیسټونه وي موږ ورته سایکومیټریک ټیسټ ویو هغه وکړو، هغې نه پس موږ چلته هغې ته یو د بیماري ډس آرډر ورته ویو چې دې ته دا بیماري ده. چې یو ځل بیماري شي نو فیملی ته ایکسیپټ کولو کې لږ ګرانه وي. دې چې زموږ په معاشره کې نفسیاتي بیماري چې دی یو سټیګما یو مشکل شی کتلی کېږي. چې علاج شروع شي نو زموږ دوایانې چې دي یا زموږ په سایکوتھراپي چې دی هغه رو اثر کوي، دومره تیز اثر نه کوي. نو څه خلک چې دی یو هفته کې ټیک شي، څه خلک 2 میاشتو کې ټیک شي، څه خلک 3 میاشتو کې ټیک شي. خو اصل خبر دا چې زموږ علاج لږ اوږد وي، کم از کم 9 میاشتو نه واله تر 1 کال پورې. او دې کې موږ ته کتلی شوي دی چې 6 میاشتو پورې خو فیملی سپورټ کوي. خو هغې نه پس فیملی هم چې دی هغه وایي چې دا اسې فضول وزټس کوي ډاکټر ته او اسې ډاکټر یا کوم چې د کلینیک سټاف دی خپل وزټ زیاتوي. خو کتلی شي نو دا هغې د علاج حصه ده کم از کم 1 کال. او چې 1 کال علاج وکړي نو هغې نه پس موږ رو دوایانې ټیپر ډاون کو بندو چې زموږ دا کوشش شي چې بیا ریلیپس ونه شي. نو دې کې کله کله موږ سره فیملی تعاون خو کوي، خو ډېر فیملی داسې چې هغې ته اویرنس نه وي، ایجوکیشن نه وي، تعلیم نه وي، نو هغې نه پس هغې دا علاج کنټینیو نه ساتي او واپس بیماریانې ریلیپس شي او خلک بیا وایي چې دا سایکیټري بیماریانې ټیک کېږي نه. بالکل جی داسې روزانه داسې مریضان راځي چې هغې ته سایکوسس، سکیزوفرینیا یا داسې څه بیماریانو یا چا نشه یا نشهور ادویات څنګه چرس د آیس په وجه هغې سایکوسس کې مبتلا شي او هغې دا فرسټ سمټم دا وي چې هغې وي چې موږ ته غیبي اوازونه راځي، موږ چې څه کار کوو موږ د چا بل چا په کنټرول کې یو او هغې فیملی ور هم دا پوهېږي چې دا جنات دي. دې نه علاوه تاسو مخکې هم څنګه وویلو ډیسوسیټیو ډس آرډر چې دی یا ډپریشن یو خاص قسم دی چې هغې کې انسان خپل کنټرول پرېږدي او داسې لګي چې څه غیبي طاقت یا جنات هغې ته کنټرول کوي. خو چې موږ علاج وکړو خپل انویسټیګیشن نه پس او ماشاءالله 2 هفتو کې میاشت کې رزلټ راشي نو مریض فیملی خو مني، خو مریض په خپله مني چې او ما ته پرابلم و او زه ښه فیل کوم او هغې یا څه مریضانو ته هغه یاد نه هغه یادداشت کې هغه شی پاته نه واقع پاته نه. خو زیاتره مریضان وایي چې او موږ علاج سره ښه شو او موږ ډېر بهتره محسوس کوو. زموږ دلته روزانه چې چلته ماهر نفسیات ناست دي، سایکیټرسټ ناست دي په پوره دنیا پوره پاکستان کې، هغې لپاره دا روټین کې دا مریضان راځي او وایي چې اوس موږ ښه فیل کوو او اوس موږ سره جنات یا هغه نه وو. بالکل جی دې ته د دې سایکیټریک ایویلیویشن سایکیټریک کوم چې زموږ سینیر سایکیټرسټ دي هغې به ایویلیوشن د دې خامخا کوي. خو دا په یو رس کې ډېر مشکله چې دا څه هغې ډایګنوسس څه رزلټ ته هغې ځان
ورسوي دله چې دا یو ډېر پیچیده مسله ده ډېر نازک مسله ده د کې مریض نه علاوه د مریض فیملی ممبرز لکه د واقع کې خاوند شو او هغې نه کم چې د دې رونو خویندې دي د دې مور پلار دي هغې هسټري اخیستل ډېر زیات ضروري دی هغې نه پس به چې د سایکاټریسټ کم چې ټیم دی هغې به یو نتیجې ته به راورسي او هغه علاج به موږ لپاره مشکل وي موږ لپاره به اسان وي او بالکل د دې اگر موږ ته یو ځل پته ولګي چې کم بیماری ده ورته د دې علاج بالکل ممکن دی علاج کیږي او علاج شروع کې خو به ډېر په اسانتیا وشي خو اصل ګرانه خبره دا ده چې علاج کنټینیو ساتي شي او فیملی سپورټ د خاندان سپورټ موږ ته پکار دی د دې دا ډیپینډ کوي په مریض هغې فیملی باندې ډېره چې هغې څومره فیملی ممبرز ایټ ا ټایم راځي خپل اکاونټ ورکوي خپل هسټري ورکوي ټول او په مریض چې کوم فیملی ممبر دی هغې اکوریټ هسټري باندې ډیپینډ کوي چې هغې اکوریټ هسټري ورکوي که ان اکوریټ هسټري ورکوي دی چې دا اوس یو ډېر پریشر پیشنټ جوړ شوی دی نو آیا دن هغې بیانات بدلیږي لګیا دا به یو ډېر چیلنجینګ ډایګنوسس به ډېر مشکل ټاسک دی چې دا په یو سیشن کې وشي دا به ورسره درې څلور کیدای شي 3 سیشن کې وشي او چلته هغې نه پس موږ یو نتیجې ته رسو چې دې ته دا بیماري ده بالکل جی داسې مریضان بالکل معاشره کې موجود دي چې کم داسې سایکاټریک بیماریانو په وجې داسې عمل وکړي او چې هغه ځان ته نقصان ورکوي د دې خو ډېر قسمونه دي خو اگر زه د واقعي په ریلیونس کې زه خبرو کوم نو یو خاص بیماری وي سایکوسس یو علامت وي ډیلوژن چې د غیر حقیقي سوچ وي یو پخته سوچ وي او په هغې مریض چې دی عمل کوي او هغه مریض وي زما خپل سوچ دی او په هغې زه عمل کوم او هغه سوچ چې دی چیلنج کیدی نه شي لکه د دې اگزامپل زه تاسو له مثال ورکوم نو پیشنټ دا سوچ کوي چې د 2 خلک چې زما کور کې لګیا دي ما پسې خبرې کوي یا د موږ شک بیماری وایو هغه دا سوچ هم کوي چې خوراک کې ماته چا زهر ورکړی دی او ایون دا سوچ هم کله کله کوي چې زما ماشوم پیدا شوی دی دا شیطان دی نو هغې سوچ په هغې باندې هغه عمل کوي او د دې بالکل علاج شته زه تاسو به یو وړوکی اگزامپل اوس به ورکړم چې 2 میاشتې مخکې موږ یو پیشنټ راغلی او دلته نور او پی ډیز کې هم سایکاټریک او پی ډي کې راځي چې د چا خیال و چې د لاسونو ګوتې چې دي دا د شیطان په کنټرول کې دي دا یو ډیلوژن و یو غیر حقیقي خو پخته سوچ و او قابل علاج سوچ و لکه هغې مریض ته پته نو چې زه بیمار یم اور هغې خپل هغه 2 ګوتې کټ کړي دي او 2 ګوتې کټ کړي دي او چې هغې بیا سټیچنګ شوی دی خو هغې ته څه پچھتاوه نه وه څه ریمورس نه هغه وایي ما ښه کړي دي چې شیطان نه مې ځان خلاص کو بسم الله الرحمن الرحیم گزارش دی دا دی چې دا ډیره د بد عقیدې او د ضعیف الاعتقادۍ خبره ده چې زموږ په معاشره کې دا اوس دومره زیاته خوره شوه چې د خلکو عقیدې کمزوري دي او د الله د ذات نه علاوه دوی بل ته ګوري دی نو لوی جرم چې دی دا بل نشته دی دا هم یو قسم له د شرک یو قسم دی چې سړی چا پسې ځي وایي چې ما له به اولاد دا راکوي او دې پورې هغه الاو کوي چې هغه ورله لګیا دی په سر کې میخ ټکوي او دی په دې باندې خوشحاله دی چې دا زنانه چې یاره زما به د دې نه اولاد کېږي گزارش دا دی چې قرآن وایي یهب لمن یشاء اناثا ویهب لمن یشاء الذکور او یزوجهم ذکرانا و اناثا یعنی دې ته مونږ نس وایو چې کم حکم په قرآن کې راشي په هغې بیا کلام نشي کېدی الله واضحه کړې او خلاصه کړې ده چې دا خوښه د الله رب العالمین ده چې چاله هلک او جینۍ ورکوي چاله صرف هلک او چاله صرف جینۍ ورکوي او چاله بالکل نه ورکوي یعنی دا فیصلې لیکلې شوي دي او د هغه په حکم باندې کېږي بالکل سړی دعا کولی شي وظایف کولی شي چاته ووایي ما ته دعا وکړه د دې خبرې تصور په اسلام کې نشته چې یو سړي ځان مشهور کړی دی بورډ یې لګولی دی او بیا خلکو ته وي چې راشئ زه سړی د مومنو سړی دې خوا ورسي او دې خوا ورسي نه په صحابو کې شته او نه د رسول الله صلی الله علیه وسلم د دې سنت نه چېرته دا ثابت دي نو خالصتا ګمراهي ده اول خو یعنی خاندانونو ته او نارینهو ته دا پکار دي یو ښځو له په دې په نارینه اولاد نه کېدو پیغورونه مه ورکوئ پیغور چې ورکړي نو ګوره دا نقصان وشي دا یې مجبور کړي نو هغه بیا اخوا او دې خوا ګرځي شرعي مسله جي چې دا کم عمل کدا یو سړي عامل کړی دی او واقعي میخ ټکوالی دی نو بس د قصاص والا کار دی د هغه له به هم په دې سر کې چې دی یو میخ ټکوي چې دغه پوره شي او که نه دا زنانه په خپله رضامندۍ باندې دا کار کړی چې یاره جي بس دا وکړه نو زنانه خپله د حصې سزا خوړلې ده ځکه میخ خو معمولي شی نه دی
او د عامل سزا چې دی هغه پاتې ده. نو سټیټ هم پکار ده چې حرکت وکړي، عدالتونه شته دی، تاڼه پولیس شته دی، لیکن بهرحال سزاوار هم دی، مجرم دی چې ډېر لوی جرم. دا خو لا د میخ ډکوال دي چې یو معمولي د ویښته د چا د بدن نه لرې کول، ازارول، د دې اجازت هم چې دی په اسلام کې نشته دی. ګورئ جی تفتیش خو لازم پکار دی، ځکه چې د جناتو په اړه کې هم زموږ په وطن کې ډېر لویه تبعي روانه ده. جنات وي نه، لیکن خلک ورپسې یو شیز مشهور کي، نو هغه شیز پکار ده چې تفتیش وشي، وضاحت یې وشي، ځکه دا په معاشره باندې ډېر بد اثر غورځوي داسې خبرې. البته که واقعي جنات وي نو بالکل جنات حق دي، دا نه ده چې جنات حق نه دي، جنات حق دي، موجود دي. او که زنانه وي او که سړي وي، ماشوماني یرولې کوي، په هغوی باندې کینی، ډېرې زورۍ، او بیا هغه سړی په ډېر لوی یو تکلیف کې. او دا خبرې خو د احادیثو نه ثابت دي چې یاره بې وجه په دې ونو باندې په شړو کې کاڼي غورځول، او بې ځایه چې دی خلک دا ګندګیانې کوي، غورځوي. او خاص کر هغه ځایونه چې مونږ اکثر ګورو د دې دیوالونو سره په خوا شا کې سوري وي، چې سړی پکې ګوري میږیم پکې دي، دا حشرات الارض پکې ځي راځي. په حدیثو کې چې دی د دې سره د چیړ چاړ نه منع راغلی ده، تر دې پورې چې یاره په دې ځای کې تاسو ګندګي غلازت هم نه دي کول پکار، ځکه چې په دې کې د دې مخلوقاتو بچي. نو دا خبره خو حق ده چې که داسې چا نه خدا نه خواسته حادثتا داسې یو کار وشي او وي جنات وي، حق دي، لیکن د هغې دپاره ثابتولو دپاره، معلومولو دپاره چې دا واقعي دي، نو هغه داسې هم نه دي چې په هره کوڅه کې د یو دکان سړی کولاو کړي او بورډ دې پې ولګوي او دنیا رواني. یعنی نفسیاتي مسایل هم په دې معاشره کې ډېر زیات شوي دي. د هغې دپاره خپل مخصوص خلک دي. او بل زما یو ستاسو د چینل په توسط د عوامو نه دا درخواست دی چې دومره تمیز خو کم از کم وکوئ که نه. اسلام داسې سړون مذهب دی، دومره الله موږ له عقل فهم راکړی دی چې ته به ما له دم له راځي او ما به سټک او چڼۍ نیولي او زه به ورته یم چې ستا علاج په دې کې دی. دا خو پوره اعلی قتل دی چې دا کم کار یې ورسره کړی دی. نو که داسې څه مسایل خلکو ته وي، لوی لوی محدثین، لوی لوی علما هغه په دې مدارسو کې ناست دي، او د دې دپاره هغه لوی علامت دا دی چې صحیح سړی به موږ څنګه معلومو. نو صحیح سړی هر هغه کس دی چې خلکو ته نه وایي چې زه دمګر یم. نو چې چا ووایي زه دمګر یم، اثر به یې ختم شي، ځکه دا خو څه کاروبار خو نه دی، بزنس نه دی. نو ډېر تکړه خلک دي. خلک کم از کم د دین په معاملو کې، په داسې معاملاتو کې مستند ځایونه، مستند جماعتونه، مدارس او علماو ته رجوع وکړي. او چې صحیح علما دي، مستند دي، نو پټ نه دي، ټوله دنیا یې پیژني، په سوشل میډیا نه یې پیژني، هسې یې پیژني. نو کم از کم که خپله یو مسله بیانوي نو هغوی ته دې بیان کړي، بجای د دې چې ستاسو د میډیا په دې توسط مونږ وګورو ویډیوز راشي چې اکثریت عاملانو باندې چې تاسو چاپه غورځوئ او قرآن ورته کېدی، نو هغه د قرآن یو ټکی چې دی او یو لاین د قرآن هغه چې دی ویلی نشي. دا حل د هغه د قرآن او د دین سره او دنیا خلک ور رواني چې بس دی به ما دمی، نو زه به دې خوښ شم او زه به هغه خوښ شم. بس الله دې موږ په دې ټوله معاشره رحم وکړي. سوپر چې دې کیس خبره ده، نو زیا لکه دا داسې کیس و چې دی که یو طرف ته په صحافیانو باندې سر وګرځول، په پولیس باندې هم سر ګرځولی دی، ځکه چې د خپل نوعیت یو ډېر ناشنا کیس و چې په مختلفو ذرایعو نه کوم خبرونه راته، نو لازمي خبره چې کوم فیکس فیګرز یا څه وینا تاسو سوشل میډیا خبر وکړه، مین سټریم میډیا خبر هغه اطلاعات چې راتله، خو بنیادی چې کوم خبره زما په خیال چې کوم صحافتي اصول دي، که فرض کړه سوشل میډیا بنیاد جوړی، نو سوشل میډیا زما په خیال په هغې باندې بیا د اصول او دغه لاګو کول چې کوم دی هغه نشي کېدی، هغه ناروا ده. ها چې کوم مین سټریم میډیا، نیشنل میډیا کوم رپورټ کو نه پای کې بیا صحافتي اصول د هغې بندیزونه راځي، د هغې فارمیلټیز راځي چې بھئی چا خبره کړې، څوک وایي، دا ټول سوالونه راپورته کېږي. په مین سټریم چې کوم خبر د دې رپورټ شوی، نو په هغې کې بنیادي چې کوم ذریعه وه، اولنې ذریعه هغه سرجن و چا چې د هغه ښځې اپریشن کړی. زما په خیال صحافتي اصولو باندې دا یو ګټور دغه دی، یو جامع مضبوط ذریعه ده چې کوم سرجن دی د کوم مریض علاج کوي، نو د هغه مریض که په خپل په مرض باندې نه پوهېږي، نو سرجن ښه خبره کولی شي. نو زما په خیال چې دې کې دا تقاضا خو پوره شوې وه.
ها اوس که فرض که مریض چېرته غلط بیاني وکړي یو حادثه سره شوې ده هغه چېرته په کور کې تشدد شوی دی او هغه چې نه اکسیډنټ شوی دی نو دې کې بیا په دې خبره کېدای شي دې کې فیکس فګر په دې باندې بیا بحث کېدای شي چې بھئی کوم اصل کس دی هغه دروغ ویلي دي هغه غلط بیاني کړې ده هغه غلط بیاني بیا هسپتال ته پولیس ته رسېدلې ده نو دا ځان یو ډیبیټ دی خو څو پورې چې د دې کوم اصول زما په خیال چې هغه کافي حده پورې فالو شوي دي بنیادي هغه سرجن چې کوم دی د هغې وینا چې کومه وه هغه مخې ته راغلې وه هغه دا وی چې کومه ښځه راغلې وه هغې دا ویلي چې چونکې زما د وړو مسله وه زما نرینه اولاد نه کېدو هلکان مې نه کېده او خاوند راته دا ویلي چې یاره د دې پس که فرض که نرینه اولاد ونه شو نو لکه زه به تا کور کې نه پرېږدم دا د سرجن کوټ دی د هغه وینا وه هغه وینا میډیا راوچته کړې ده بیا چې کله دا ایشو راپورته شو نو په پولیس په هغې پسې ولګېده میډیا پسې نوره ولګېده چې بیا دا څوک و د کوم ځای د پولیس دپاره چې کوم شپه ورځ لګیا هغه خاوند هم راووت او ښځه هم راووته د هغې بیانونه بیا بدل وو غټ سوال دا پورته کېږي چې بھئی دا میخ چټکوالی دی دا ټول خبر چې زه ټیک دی زه موټیف چې کوم دا د دې چې کوم محرک و هغه د هلکانو پیدایش دغه نو بله مسله وه بله وجه وه هغه وجه دا هم ویلې کېږي د پولیس د وینا تر مخه چې دا پیر له راتللی نو پیر ورته وایي چې تا نه به را پیریان هله کوزېږي چې تا په میخ باندې په سر باندې دا میخ ټک وې دا خبره مخې ته راځي نو هغه اوسه پورې پولیس وایي چې نه دا حادثاتي طور باندې شوی دی چې دې کار کوو بس میخ راغی او ټک وټکېدو دا خو خیر سمجھ کې نه دی خو د پولیس انویسټیګیشن د هغې سره موږ بحث نشو کولی خو زموږ دا چې حادثاتي طور شوی دی او خاوند یې دا وایي چې په دې باندې پیریان دي نو دا مسله خو اوسه پورې لکه نور هم کنجلک شوه زه صرف دا رخ چې کوم دی دا د اولاد نرینې هغه مسلې نه لاړو بل طرف ته خو هغه میخ ټکوالي و مسله اوسه پورې حل نه شوه نو پولیسو بیا په دې نتیجه باندې ورسېده چې یاره دا خاوند چې کوم دی دی هم په دې پیریانو په جناتو باندې یقین لري او دا ښځه چې کوم ده دا هم ته هم پرسته ده څه نفسیاتي مسلې دواړو ته شته نو هغې دا اوس اخري چې کومه فیصله کړې چې یاره دا به ماهرین نفسیات تر مخه کوو چې به دغه دی د دې وجه سره وجوهات څه دي خو سوالونه هم هغه پاتې دي دا میخ چټکوالی دی د پیر کردار پکې څومره دی ځکه چې موږ بله اوس وکتل نو چې پولیسوالو چې څومره انویسټیګیشن کړی دی کې د کوم مبینه پیر دی دا کردار پکې مکمل غیب دی نه خاوند د پیر خبره کوي نه ښځه د پیر خبره کوي او میخ راغلی دی بس ټکوالی شوی دی د دې په شا باندې کیسې شته سټوریانې شته خو هغه رابرسېره کېدو کې پکې د ټایم لګي اوس پولیس هم لاس اوچت کو بس هغې خو بس وي چې یاره دا موږ ماهرین نفسیات ته ښایو او دا میخ چې کوم دی دا په کار په دوران کې د ښځې په سر باندې ټکوالی شوی دی ایشو یا دې خبر که یو طرف ته زموږ په معاشره کې د پیر پرستۍ توهم پرستۍ تعویض ګڼلو دا ایشو دا شته دی که حقیقت شته دی لکه دې نه موږ انکار نشو کولی دا زموږ په معاشره کې شته هغه ډېر کم دا خو حادثاتي طور چې میخ پکې ټکوالی شو نو رابرسېره شوه بله مسله چې کوم دا تاسو کومه خبره وکړه د زموږ د هسپتالونو چې کوم سیستم دی کوم نظام دی د هغې کمزورتیانې کوتاهیانې هم رابرسېره کړي داسې چې لکه خاص کر د هسپتالونو دپاره خو دا ډیټا کمپایلیشن او دا ډېر زیات لازمي دی چې بی څومره په مریضان راځي په کوم نوعیت باندې د کوم علاقو نه راځي دا ډیټا باندې په بنیاد باندې بیا حکومتونه یا محکمه صحت بیا مخکې خپل پروجیکټس او خپلې منصوبې که ویکسینیشن که دوایانې دا توره کوي نو دا لکه د ناشنا خبره وه چې د هسپتال انتظامیې ته پته نه وه پولیس هم پسې ګرځېده نه هغې پولیس ته رپورټ کړی نه دا پته شته دا خو یو کیس مخې ته راشي زما په خیر روزانه به داسې په زرګونو وایي چې مریضان راځي هسپتال او پی ډي ته او ایمرجنسي ته کېدای شي په سوونو داسې خلک ډیټا نه وي چې هغې مرضونه څه وو د هغې علاج وشو نه شو د کوم ځای نه راغلي وو په دې بنیاد باندې بیا لکه چې کوم حکومتي چارواکي چې کوم د ګورننس دپاره د څه کوم پروجیکټس جوړوي لکه اوس پر کې یو علاقه کې یو مرض سیوا شو مریضان ډېر شو که نه موږ به ډینګي والو یا ایکس واي هر یو مرض چې کوم دی نو هغې بنیاد باندې هغه حکومت بیا خپل پلانینګ کوي خو د هسپتالونو حال تاسو په خپله ولیدو هغې سر مریض راغلی دی علاج یې شوی سرجري شوی هغې صحیح ریکارډ نشته دی نو دا په خپله یو سوال پورته کوي د هسپتال انتظامیې په کارکردګۍ او په دا باندې چې هغې سره دې حوالې سره هېڅ ډیټا نشته او حکومت ته پکار دی چې په دې مسله هم توجه ورکړي ځکه د مریضانو ډیټا دا ډېره لازمي ده چې هغه کمپایل کېږي چې کوم ټایپ راځي او کوم څنګه ټایپ علاج کېږي د پروسیجر خو چونکې دا دی چې دا بیسیکلی په هر یو هسپتال کې چې څومره چې میجر هسپتال دي LRH او KTH او همدارنګې دا HMC شوه بیا داسې نور ډسټرکو کې هر یو هسپتال کې یو پرمانډ د هغې خپل پولیس چې کوم دی یو ټیم موجود وي
چې چونکې هغه ډیل کوي دې لپاره چې څومره هم د اکسیډنټ کیسز راشي کرایم ریلیټډ هلته بیا مخکې پراپر مراسله چې ورته هغه کېږي باقاعده پولیس خپلې چوکۍ دي پرمنټ چوکۍ دي. اوس دا چې کوم دا تاسو ته د کیس حواله ورکړه دا اوس دلته کې د پولیس نیګلیجنس ډېر زیات دی ځکه چې هسپتال ته یو کیس راغی ظاهره خبره یې نه بلډ هم روان به و ویني به هم وه پټې دی خوشي نه بیا چې کوم ټایم کې کاونټر مین کاونټر دي په هسپتالونو کې چې کوم دا وړومنی رسید ورکوي چیټ چې وله ورکوي چې هغه کمپیوټرایز چیټونه وي ظاهره خبره هغې د پیشنټ نامه تپوس وکړي څوک میل دی فیمیل دی فاونډیشن خو هلته نه چالو شي یو ځله یو چټۍ هسپتال ورکړي په هغې باندې دننه او پی ډي ته ننوځي په هغې باندې انټري چالو شي نو دا یو ټول پروسس د فاونډیشن دا چالو شي د کمپیوټرایز د چټۍ نه بیا هلته لا چې ایمرجنسي کې ډاکټران ظاهره خبره وي اوس یو ډاکټر چې کوم د ایکسپیرینس نشته هغه په پیولي کې چې بهی نیرو سرجن ته دی لاړ شي یا نیرو وارډ ته یې بوځئ نو دا مطلب دا دی چې دا د 10-15 منټو ټایم به دې باندې خو کنزیوم کېدی نه شي ظاهره خبره دې باندې به ګنټه به لګي 2 ګنټې به لګېدلي په هر یو هسپتال کې چې کوم ټایم کې کیس راشي داسې کرایم ریلیټډ کا ایکسیډنټ کیس دي که هغه مرډر شوی که سړی زخمي شوی ای سره همیشه پولیس والا هلته ولاړ وي ایس ایچ او پر هغه کې حوالدار به وي سب انسپکټر به وي هغه رپورټ به کېدالي نو دلته دا نه کېدای شي چونکې هسپتال منیجمنټ کې خپل سیکیورټي انچارج ځان لري پرایویټ سیکیورټي هغې ځان نه ده پولیس والا سره ځان نه دي ډاکټران چې کوم دي دې کې د هغې هم نیګلیجنس داسې دی چې داسې قسمه پیشنټ که تاسو هولیز سټیټمنټ په دغه باندې ریلای کوئ چې یاره دې زنانه ماته داسې کوي چې دا کار ما سره داسې شوی دی نو تاسو کم از کم په هغې ریلای دومره نه کوله تاسو به کم از کم پولیس ته اطلاع ورکړې وه چې راوستی وې هغې د ایګزامینیشن نه پس تاسو هغې ته پاوله کړی وې چې یاره دا داسې کار شوی دی ځکه چې سټیټ مین ریسپانسیبلیټي ده په یو ځای کې کرایم وشو نو سړی به چاته ویټ نه کوي چې د سړي به د کور نه پلار راځي رور به یې راځي ښځې به یې به رپورټ کوي نه سټیټ هم رپورټ کولی شي سټیټ دې لپاره دی لکه هسپتال منیجمنټ به رپورټ کړی و په دې زنانه به یې کړی و بیا دا ایل ایچ کې جعلي پیر دی په هغې پیر به هم کړی و ځکه چې سټوري خو دا راغله چې ما ته پیر ویلي دي جعلي پیر دی وټ ایور مې بي چې د سټوري سم وه خو کم از کم دلته کې سټیټ خپله ریسپانسبلیټي دا وه چې دا ایف آی آر یې کړی وي اوس په موجوده حالاتو کې دا ډیل کوي کرایم انویسټیګیشن سره پولیس ته پکار ده دوی ته اوس اطلاع میل وشوه کار خو ښځې چې څنګه هم شوی دی کار خو شوی دی دا د یو کس کار هم نه دی ځکه سړی ودانه کې خپله میخ نشي فکس کولی ظاهره خبره بل سړي به کړی نو اوس په کار خو دا چې د ایف آی آر پولیس وکړي او دې کې فیر او ټرانسپیرنټ انویسټیګیشن دی وشي چې موږ ته زموږ کانسټیټیوشن هم دا وایي چې یاره فیر ټرایل کانسیپټ هم دغه دی چې هر یو شی په ریکارډ راشي دا زنانه چې کوم دا چېرته اوسېږي کوم لوکیلیټي کې ده اوسېږي د دې فیملی ممبرز د دې هسټري دې وګوري چې دا لیونې کله نه شوې ده په یو ورځ کې خو لیونې نه شي کېدی چې یو ورځ کې سړی لیونی شو د دې فیملی بیکګراونډ دې وګوري بیا چې کوم نیبرز کې ورسره خلک دي هغې نه دې معلومات وکړي چې دې داسې دې باندې چېرته کور کې دورې مورې چېرته خاوند سره جګړه نیبرز اوازونه خو اوري ټول اوري زنانه خو ټول یو بل نه خبرېږي ایون بعد نو وخت پولیس ته پکار دی چې دا په کوم کور کې چې بیا سروینټ سي فیمیل ملازمې میل ملازمې هغې نه هغې انویسټیګیشن چالو کړي چې یاره دې د ریل فیکټس دي اوس دې کې مین پرابلم دا دی چې کوم دا ډاکټرانو دې کې نیګلیجنس کړی دې کې اوس د هسپتال منیجمنټ ته دا پکار و چې تاسو پراپرلی شوکات نوټس یې وکړئ پرسنل سرجن نه چې تا څنګه د اپریشن کړی دی او که تا هم کو آیا تا پولیس انفارم کړی دا خو کراس میجر نیګلیجنس آن بیهاف آف دی هاسپټل منیجمنټ اوس که فرق دا سټوري میډیا ته نه وراغلی دا کیسه خو ختمه وه دا خو چاته پته نه لګي نو چونکې بعضې موقعات سټیټ په خپل ریسپانسبلیټي که دا ګڼي خو دې کیس کې یوازې نه ادر کیسونه مثلا دا دنیا کیسونه زیره دي خو چونکې دې کې اوس ایټ دی اینډ هاسپټل منیجمنټ به پکې بدنامېږي چې یاره دې کې دی انوالو دي او د هغې بیسک پرابلم دا دی چې په هر یو هسپتالونو کې چې څومره هم د هاسپټلز کې پولیس دا ملازمین چې کوم هلته کې تعینات دي هغې دی ډېر کم
پوسټینګ ټرانسفرز کېږي ډېر کم دلته کې پاتې شوي چې هغوی ایون دي چې پکې خلک ریټایرډ هم شي سروس نه نو هغوی یې تعلق هلته ساتلی خلکو سره هم ساتلي ډاکټرانو سره هم ساتلي نو دا شیزونه چې کوم دي نو دا به ګورنمنټ داسې هم کور کوي چې کم از کم دې هاسپټل اتھارټیز چې څومره په دې هسپتالونو کې پولیس والا دي چې دوی ته د یو کم از کم یو سپیسیفک ټینیور ورکړي 1 year 2 year هغې نه پسې ټرانسفر کوي نو دوی هلته کې دومره مخته شي چې ډاکټران هم پیژني پیرامیډیکل سټاف هم پیژني نو دا شیزونه چې کنټرول شي اټومیټیکلی به دا شیزونه په خپله کنټرول کېږي دې کې ستاسو دا کوېشن ډېر ریلیونټ کوېشن دی خو پیشنټ هم 2 kind of پیشنټس دي یو پیشنټ هغه دی چې هغه ته بالکل ټریټمنټ ډېر ضرورت دی سیویر انجریز دي هغه ته هغه که په دې خبرو اسپتال منیجمنټ یا په ریسیټ باندې یا کمپیوټر کس ته کېناستو چې زما دا پوزیشن دی خو فرسټ پرایورټي خو د هغه زندګي بچ کول دي نو 2 قسمه کیټګریز دی ته پکار دی هاسپټل منیجمنټ ته چې 2 قسمه کیټګریز جوړ کړي پیشنټ سره ضروري ده چې د هغه فیملی سره چې څوک ریلیټډ کس راغلی د هغه پوره بایو میټرک چې څومره شیزونه دي که شناختي کارت دی که د هغه سروس کارت دی چې ټول شیزونه دا چونکې دا بیسک شیزونه خو دا ایډمنسټریشن کار دی که ډاکټر هېڅ کار نشته ځکه ایډمنسټریشن ځان نه جدا شي په هسپتالونو کې او ډاکټران ځان نه جدا دي ډاکټر خو پیشنټ ګوري بعضې موقع داسې هم راشي پیشنټ چې کوم دی ټریټمنټ دوران کې مړ شي خلک بیا لګي چې په ډاکټر او په هسپتالونو را باندې کې توړ پوړ وکړي چې یاره پیشنټ دی خراب کو په ټایم یې ونه کتو پیشنټ مړ شو نو دا 2 شیزونه مخې ته روان دي هسپتال منیجمنټ ته دا پکار دي چې باقاعده د پیشنټ کیټګریز جوړ کړي چې کوم یو پیشنټ سره به کوم یو کس ډیل کېږي عام یو پیشنټ راشي هغه آینده په خپله معلومات کولی شي او چې کوم یو پیشنټ سیریس وي یا خودکشي کړي سپوز یا چاویشتی یا اننون ډیډ باډیز میلو شي ظاهره خبره چې لاره کې غورځولی نو هغې لپاره بیا پکار خو دا چې د هغې پوره خپل فیملی ټریز د هغې کمپیوټرایز سیسټم نو سبا خو هر یو ایپ چې کوم دی په هر یو ایډمنسټریشن بلاک کې براته دی آیډنټیټي چېرته کنسیلمنټ نه کېږي خو اټموسټ ډیوټي دا ده د هسپتال منیجمنټ چې داسې کیسز راځي چې د ریلیونټ او هماغه ټایم سره پولیس انفارم کوي که فرض د هسپتال پولیس نه هم کوي د هغې چې کوم نور حرایقي ده هغې ته د اطلاع ورکړي چې داسې کار شوی دی ځکه چې بعضې نه موقعات خو دا دی چې اوس په دې صوبه کې خو چونکې الریډي دماکې هم ډېرې شوي دي د دنیا کیجوالټیز به هسپتالونو ته هم تلل هلته هم بیا ډېر رش و نو هرنګ هم نه منیج کېږي نو چیزونه دا دي چې زموږ هسپتالونو کې اووربرډن هم شو او بیا خاص کر دا زموږ دا هسپتال چې کوم دی LRH دا خو ډېر اووربرډن شو ځکه که موږ اوس مردان میډیکل کمپلیکس وګورو باچا خان میډیکل کمپلیکس وګورو هلته نه هم پیشنټ ریفر ټو LRH سمپل به دا ولیکل چې هغه هم خو ویل ډیولپ هسپتالونه دي خو چونکې دا اووربرډن هم شو دلته کې منیجمنټ هم بیا پکار دی ریسپانسبیلیټي نو دا شیزونه باید کنټرول کېږي چې دا منیجمنټ په دې شیز کې د کیټګریز جوړ کړي چې کوم یو پیشنټ سیریس نیچر به څنګه وي عام نیچر به څنګه وي او د هغې پوره بایوډیټا کلیکټ کوي او بیا د کنسرن پولیس سټیشن چې کومه پولیس سټیشن کې دا خلک اوسېږي دا هغې د کم از کم SHO ته خو د اطلاع ورکړي چې تاسو راشئ دا کار داسې شوی دی نو دا به هله کنټرول کېږي ګرانو کتونکو تاسو د پولیس سایکیاټریسټ او عالمانو خبرې واورېدې د دې د خبرو نه دا اندازه لګي چې دغه میخ نه جناتو ټکوالی دی او نه یو ذهني مریض په خپله په سر کې میخ ټکوالی شي دغه میخ اخر چا ټکوالی دی ټول خلک د دې په انتظار دي مونږ پروګرام کې کوشش وکړو چې د دغه سوال جواب راوړو مخې ته خو د هغې جواب تر اوسه پورې رانلو چې دغه میخ ټکوالو شاته څوک موجود دي دې کیس کې مزید چې نور څومره تفتیش وشي د هغې نه پس په پته لګي ټول خلک د دې په انتظار دي چې د دغه میخ ټکوالو شاته خامخا څوک موجود دي خو چې هغه رامخې ته شي د پروګرام وخت سرته رسي اجازت غواړو د الله په امان